شاہین صاحب ایک جو معاملہ ہے وہ تحریک انصاف پر حکومت کئی دفعہ اشارے دے چکی ہے کہ پابندی پر بھی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پارٹی کے سامنے آ سکتی ہے کہ جہاں پر تحریک انصاف پر ہی جو ہے وہ پابندی لگ جائے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال، کیونکہ اگر تحریک انصاف پہ پابندی لگی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے انگریڈینٹس ہیں نا کانسٹیٹیوشن کے، کہ جس نے ملک جو ایسی پارٹی بنائی جائے جو ملک کی سلامتی اور اس کے استحکام کے خلاف کام کر رہے ہوں، وہ الزام نہیں ہے. اس فارمیشن کے لیے نہیں بنا. ایک سابق پرائم منسٹر رہا عمران خان اور اس کی پارٹی، اور وہ سارا کچھ کام کر رہے ہیں. اگر کسی کا انڈیویجول ایکٹ ہے تو اس کی بنیاد پر آپ پارٹی کو تو نہیں لیکن تحریک لبیک والی مثال تو ہے ہمارے سامنے. وہ پھر کتنے دن نوٹیفیکیشن رہا؟ وڈرا ہو گیا نا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وڈرا ہو گیا نا؟ خود کیا گورنمنٹ نے، اسی گورنمنٹ نے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ایسی کو پابندی لگی تو 15 دن کے اندر اندر اس ڈیکلیریشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا پڑتا ہے، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پابندی لگے گی. ماضی میں نیب پہ پابندی لگی تھی ولی خان والی پارٹی پہ، اس نے این پی بنا لی، اسی طرح پالیٹکس میں رہا. جو پیپلز پارٹی کے بھی جو معاملات اسی طرح مشکل میں آئے تھے لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں پارٹیاں کبھی نہیں ختم ہوتی. پارٹیوں کو کم اور ختم کیا جا سکتا ہے اس کی گورننس کے ذریعے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی، زیادہ فورس کے ساتھ آئی، لیکن زرداری صاحب کی پالیسیوں نے پارٹی کو کمزور کیا. نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے، واپس آئے تو اسی فورس کے ساتھ واپس آئے. لیکن آج اگر پی ایم ایل این کی کم ہوئی ہے پاپولیرٹی تو ان کی گورننس کی وجہ سے کم ہوئی ہے. کچھ زور زبردستی کا بھی ان کے قانونی طور پر بھی جو ڈیکلیریشن یا وہ اس کی جو منسوخی ہے پارٹی کی وہ نہیں ہو سکتی. اور اگر کرنے کی کوشش بھی ہوئی نا، اس کا الٹا نقصان ہوگا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، سیاسی اور جمہوری طاقتوں کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کو آؤٹ کرنے کے چکر میں اس لیے کہ آپ الیکشن میں نہیں جا سکتے ایک پارٹی کو ہی پرماننٹلی آؤٹ کر دیں. کیا کوئی پابندی لگ سکتی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں رحمان بھائی، بات یہ ہے کہ دو باتیں. ایک وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں اکثریت وہ ہے جو جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے. اچھا. جہاں سے آئے تھے انہیں کو پیارے ہو گئے. ان کی ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیے، میں نے نام آپ کو لیا اور اب مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. دوسری جڑے تھی ان کو تو انہوں نے باہر پھینک دیا. سارے الیکٹیبل کو، آزاد امیدوار کو، خود غرضوں کو، مفاد پرستوں کو، سیاسی موسمی پرندوں کو ساتھ میں ملا کے باقی ان کی جو اوریجنل پارٹی جس بنیاد پر پارٹی کھڑی تھی وہ ساری ادھر ادھر ہو گئے. جہاں تک ان کی دیگر پارٹیوں کا ان کا الگ پارٹی، میری رائے یہ ہے، اگرچہ یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے ابھی تک، میری رائے یہ ہے کہ جو فواد چودھری جیسے لوگ جو پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں ان کو کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں کرنا چاہیے. یہ جتنی بھی لوگ ہیں جو ہمارے آپ کی اصطلاح میں ادب کے ساتھ سیاسی لوٹے کہتے ہیں، تمام پارٹیوں کے دروازے اس پر بند ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ ہمیشہ جمہوریت، پارلیمنٹ اور سیاست اور سیاسی پارٹیوں کو اگر کمزور کیا گیا ہے تو یہ بنیادی عنصر اور ایلیمنٹ. یہ بات آپ بطور پی ڈی ایم ترجمان کہہ رہے ہیں یا بطور جے یو آئی ایف کے طور پر؟ میں جے اے کا ممبر ہوں. جے یو آئی کو نہیں لینا چاہیے. میں آ رہا ہوں. میں پی ڈی اے کا ترجمان بھی ہوں، پی ڈی ایم کا ترجمان بھی ہوں. میری ذاتی رائے ہے، اگر میری پارٹی مجھ سے پوچھیے تو میں دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ ان کو یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو پارٹی میں نہیں لینا ہے. پی ٹی آئی چھوڑنے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو نہ لیا جائے. اگر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے مجھ سے پوچھا جائے تو بھی میری رائے یہ ہوگی کہ ان کو پارٹیوں میں نہیں لینا چاہیے. اگر آپ سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے سیاست کمزور ہوگی، جمہوریت کمزور ہوگی. ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے. تیسری بات میں یہ کرتا ہوں، یہ لوگ جہاں بھی جس کانسٹیچوئنسی سے کھڑے ہوتے ہیں، پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد مل کے ایک ہی کینڈیڈیٹ اس کے مقابلے میں کھڑا کرے، ان کو ہروا دے. اچھا. تاکہ وہ پارلیمنٹ میں نہ پہنچ سکے. اس کے لیے دعوے صاحب تو پھر پی ڈی ایم کو اگلا الیکشن اکٹھے ہو کر لڑنا پڑے. میں تو یہ مطلب اگر کم سے کم ان کی جو صف اول، صف دوم اور صف سوم کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. وہ 12 لوگ ہوں گے، 15 لوگ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ تو نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہوں وہاں پر پی ڈی ایم
एम को एक कैंडिडेट लाना चाहिए, बिलखुसूस वो लोग जो पार्टियां तब्दील करके आए। अच्छा, जैसे शाह महमूद कुरैशी है, फवाद चौधरी है, शफकत महमूद है, फिरदौस अशकावान है, अच्छा, और अल्लाह आपका भला करे परवेज खटक साहब है, इस तरह की जितनी भी असद कैसर, ये सारी चीजें। मैं कुंडी साहब, इनमें से बहुत सारे लोग कुछ ज्वाइनिंग हुई है पीपल्स पार्टी में, तो फिर पीपल्स पार्टी इनको क्यों? एक बात मुझे इजाजत कर दीजिए। अच्छा, एक बात जी चलें काले कुंडी साहब एक बात, दूसरी बात मैं बोल गया वो ये पाबंदी की आपने बात की कि पार्टी पे पाबंदी होनी चाहिए नहीं चाहिए। असल बात है आइन और कानून का। अगर कानून तकाजा करती है, आइन का तकाजा हो कि इस पार्टी की रविश ये है कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए, कानून का तकाजा, अच्छा, फिर तो मैं इस हक में हूँ, ये मेरी जाती राय है कि मैं इस हक में हूँ कि पीटीआई पे पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पीटीआई अब सियासी और जमहूरी पार्टी नहीं रही। वो इसलिए नहीं रही कि पीटीआई डायरेक्ट रियासती तनसीबात पर, अलामात पर हमला आवर हुई। इसकी लड़ाई अब न पीपल्स पार्टी से है, इसकी लड़ाई न जेयूआई से है, न पीएमएलएन से है, न पीडीएम से है, इसकी लड़ाई अब रियासत से है। अब हमने एक लकीर खींचना होगा कि कौन रियासत के साथ है, कौन रियासत के साथ नहीं है। अगर पीटीआई इस जाविये पे उतरती है कि ये रियासत के खिलाफ सप में खड़ी है, तो फिर कानून का तकाजा क्या है, आइन का तकाजा क्या है, उसी के मुताबिक इनके साथ वही कुछ होना चाहिए। राइट जी कुंडी साहब, ये आप पीपल्स पार्टी में कुछ लोग जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी क्यों जो है वो इन लोगों को जो तहरीक इंसाफ छोड़कर आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, मैंने शायद आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था और उस वक्त पीटीआई के लोग जो है वो हंस रहे थे कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत से लोग राब्तों में हैं, उसमें बहुत ही मतलब है कि जिस टीयर के भी आप हैं और बहुत से लोग राब्तों में, और जरूरी नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर किसी को अपनी पार्टी में लेगी। अच्छा। हम बिल्कुल ऐसे लोगों के लोग हैं जो अच्छे लोग भी पीटीआई में थे, जिन्होंने हमेशा आइन की बात की, उन्होंने इज्जतदाराना बात की। उनमें वो लोग नहीं थे जो कि बहुत ज्यादा जो बातें करते थे और असेंबली में भी और बाहर आते के छलांगे लगाते थे और बड़ी टाटा करते थे। आज वो चूहों की तरह दिलों में घुसे हुए। उनको बोले आपने अगर नया पाकिस्तान और सुनामी और इनकलाब लाना तो मैदान में और इनकलाब लेके आए, अब क्यों छुपे हुए हैं? इनकलाब के लिए और सुनामी के लिए और नए पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये नहीं होती कि आप छुप कर भाग जाएं और अपने वर्करों को बेसर सामानी की हालत में छोड़ दें। मैं रिसेंटली में कल परसों में पेशावर गया और अपने जो है हमने उसमें रेडियो पाकिस्तान के विजिट एक तारीखी बिल्डिंग, जिस तरीके से उसमें लूट मार की, जिस तरीके से वहाँ पे गाड़ियों में इंजन वगैरह भी निकाल कर लेते, जिस तरह हमारे आर्काइव से ये मुल्क के उसके जो लोग हमें चोर डाकू कहते थे, उनका तो आज पता चला कि उन्होंने जो है पेशावर रेडियो स्टेशन का गेट 9,000 रुपए में बेच दिया। ये चोर और डाकू को रोकने के लिए खुद 9,000 रुपए पे गेट बेचने पे उनके पार्टी के वर्कर आ गए थे। ये तो उनकी असलियत है। लिहाजा हम ये नहीं करते। हम ये भी कहते हैं कि जो जिन लोगों ने आइन की बात की है, आइन के बलाजिश की बात की है, जिन्होंने मैच्योरिटी की बात की है, हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी क्या मुलाकातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं? क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी ऐसी कि कुछ मुलाकातें हो रही हैं इन रहनुमाओं से जिन्होंने अभी अभी पार्टी छोड़ी है या तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा है। देखिए, बिल्कुल मुलाकातें हमारी भी हो रही हैं, उनकी भी हो रही है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम ऐसे लोगों से बिल्कुल मुलाकातें नहीं करेंगे जिनका जो है वो माजी में जिन लोगों ने जिस तरीके से जो बदकिरदारी की है या कोई ऐसी बातें की है उसको जो है मतलब है कि बुरी जबान इस्तेमाल की है। अच्छा। ऐसी चीज उसको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है पार्टी को। पार्टी की जो है वो इजाजत जो है उससे जो है वो फैसला करके उसके बाद ही चीजें होती हैं। वैसे तो अगर हम लेते अभी हम भी जिस तरीके से जो है ये हम ये नहीं कहते कि हम विकटे गिरा रहे हैं, हम तो लोगों को इज्जत का मकाम देते। विकटे गिराने की बात आती तो मैं कहता हूँ इमरान खान साहब जो है इस वक्त विकटे गिनते अब तक थक विकटे कैसे गिर रही है और किधर जा इस तरीके से वो कहते हैं अंग्रेजी में इजी कम इजी गो। इजी वाली। तो आपको ये लग रहा है ये इजी कम इजी गो वाला मामला हो रहा है तहरीक इंसाफ?